لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب سے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اس کی ہر مصیبت دور کر دی جائے گی۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کی غضب اور غصے کو اور بھڑکانا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کریں گے۔ مذہبی کتاب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے پہلے حضور اکرم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہد نامناسب اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق ہونا ہوگا وہ اس کام کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، جھوٹ عام پھیلائیں گے اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا۔ امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجود زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔
वैसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की हालात ऐसी है जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और कम मर्द हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, यहाँ तक कि हुज़ूर करम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। बल्कि जब हमने यह हदीस पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने अपने मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब, इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़िना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, उसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि उसकी यह है कि मर्द या औरत कोई कुफ्र या बोल दे और निकाह टूट जाए, उसको उसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो यह बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। बल्कि काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि यह तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत, तो वह आदमी का काफिर हो गया। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलामाती कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें जो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो उनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह पाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर हम भी ऐसे जुल्म में अभी भी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द क़ुर्ब क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो यह है कि कुफ्र कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूट रहा है और अगर खाविंद बोले तो भी निकाह टूट जाता है। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस और तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी, इसने कहा। फिर अपने बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था, इसने कहा। फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, अब हम दोनों बोलते थे और महल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस व तकरार और ज़्यादा हो जाती है। और उसमें होता क्या है, मर्द की ज़ुबान में किनाया तलाक निकल जाती है। कनाया कहते हैं, लफ्ज़ तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है, उसको किनाया में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद इस कसम के अल्फाज का नतीजा ये निकले कि तुम मेरी बीवी नहीं है। अब इस कसम के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किराया में तलाक हो जाए जिन्हें पता भी ना हो, अब वो साथ रह रहे हैं। और आजकल तो ये हालात हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं एक घर में, एक कमरे में, तो ये ज़िना ही है। कुर्बान जाएं इस सच्चे नबी की मुबारक ज़ुबान पर, जिसने 1400 साल पहले बता दिया था कि क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। नाज़रीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक करीब क़यामत की एक निशानी भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथ में हो दिया जाएगा। उलमाए कराम भी इसके मुतालिक कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से पहले लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद है, वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानाते हैं। और ऐसी जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब आ चुकी है। अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानी बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे कि रियाद शहर में इमारतों का यह मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुँच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जिद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ यह है कि प्यारे रसूल ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और बताई हुई पेशे गवाहियाँ आज हूबहू पूरी हो रही हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि उसके बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब पर अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जिद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी का काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई,
वह कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गुंबद में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सबसब्ज होना शुरू हो गए। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत डैम बनाने का सोच रही है, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मलाहिल से गुजरने जा रही हैं, और जो हुजूर ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस में गौर करें तो मशरक़ी वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ है, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वजह जो भी हो, आपकी बताई हुई अलामात तो ज़ाहिर हो चुकी है। आपने इरशाद फरमाया, सब अहल शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाजरीन याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहल शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद तादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतने ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अहम वजह मुल्क शाम के मौजूद हालात हैं। गोया नबी करीम की एक और पेशन गोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है। याद रखें कि शाम के मुताल्लिक़ इसराइल, रूस, अमरीका जो भी यहाँ झूठे बहाने बताते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार का अक़ीदा है कि दज्जाल हमारा मसीहा है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में आदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले चुनांचे किताब में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उसी क़यामत के मुताल्लिक़ भी मालूमात हमें मिलती हैं कि क़यामत से पहले हुज़ूर करम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े किज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुज़ूर करम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि मुमकिन हो इराक़ में सोने के पहाड़ और सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो। जब ये अलामतें हो चुकी हैं तो सख्त कसम का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंस जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्त हो जाएंगी। फिर ऐसी कई निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माना वक्त के घोड़े को ये लगाए जिसे तेज़ी से गुजर रहा है, उस तेज़ी से हम नबी करीम की अहादीस की रोशनी में बतदरीज क़ुर्ब क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़े कर चुकी हैं, और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। फितना दज्जाल ऐसा ख़तरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अम्बिया ने अपनी उम्मतों को उसके मुतालिक आगाह किया। नबी अकरम ने भी अपनी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़े बताया कि सहाबा किराम इस दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमाए किराम ने दज्जाल के खुरूज से पहले की जो निशानियां बतलाई हैं, उसके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, कंप्यूटर्स और मोबाइल के ज़रिए ये सब हो रहा है, और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सब के सामने हैं। मसाजिद में दज्जाल का तस्करा ख़त्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज़ है। दज्जाल के खुरूज के बाद उसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कुदरत की जानिब से उसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ तजुर्बात करने में आए रोज़ मसरूफ़ हैं। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखते हैं। मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वह ज़मीन को तहत बबाला करने की कुदरत रखता है, और उसका लगाए गए प्रोग्राम या हारुफ को कौन नहीं जानता, जिसके तख्त दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर ज़लज़ले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा फ़िलिस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे। यहूदी इस मकाम पर अपने मसीहा को फ़रार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। दुनिया का इंतहाई तेज़ रफ्तार तैयारा मौजूद है जिस पर की FIR यानी काफिर दर्ज किया गया है। क़यामत की एक निशानी यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त
غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودیوں مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوڑ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور یورپ میں بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطیٰ ہی میں متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش میں لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر آخری وقت آخر کے نزدیک میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار میں بڑے پر فتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی بھی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کا بیجا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کا ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ فساد سے معمور ہیں۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کی مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق تعالیٰ و باطل کے اس معرکہ کی آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے آ کر گوش کے ناخن نہ لیے۔ اگر دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنی طرف سے تیار ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پھر سے ظہور ہوگا، عصر وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انواع میں ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور وہ مسجد کے مینارے سے ہوتے ہوئے یوں ذہن میں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کانधوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازوؤں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ ان کی تسبیح میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے ہیں، فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے، مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے آخری نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا اور اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر، کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے محض رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کو شعور کیوں نہیں حاصل ہے؟ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے
روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی آمدن انکاری ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبی اور احکام الہی کی شرعی خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتائے گی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔